सर्वांना जय भीम। आवाज कम आ रहा है बेटा। जय भीम। और एक बार जय भीम। यस। सो डियर फ्रेंड्स, students, seniors, teachers, colleagues, we have organized this program of 133rd birth anniversary celebration of Dr. Baba Saheb Ambedkar with the theme of liberty, equality and fraternity. So I welcome our honorable chief guest, Dr. Prashant Narnavre sir, for this occasion. Give him a big clap. With a very short notice, he has consented to be the chief guest, and he has promised me that he will be here for entire program, and he will be guiding you also. So we are having a lot of good dignitaries, renowned dignitaries among us. So as a Bhim Sainik or as an Ambedkarite, you need to interact with them. And again, now I should clear the intention of organizing this program. I wanted that the IS should sit with ITI. You know, I mean to say that there should be direct communication. You know, we are Ambedkarite people. There should not be barrier between the higher post and lower post. For social cause, we need to come together. And this was the reason, because I met so many eyes people. We find, I'm telling you the truth, that we find very difficult to approach them. Maybe because of their busy schedule, but for social cause, in spite of the busy schedule, they should devote some time for the upcoming generation. That was the intention of organizing this program. Then I will not speak much about this, because we are having a very learned speaker with us. We need to hear them also. Another point I would like to make, that Baba Saheb has fought entire his career for two causes. One was to retain or retrieve the dignity of human being. That was the sole reason. And next thing was, he wanted that a human being who is existing on this earth, planet Earth, should have a culmination of his mental growth. So final aim of existing on this earth is what? To have extensive development, cultivation of mind. What he has used the phrase, cultivation of mind should be the goal of human being. And for that he has given us, the path of Buddhism. For first thing, for dignity, he has given the constitutional safeguards. With the constitutional safeguard, we got the liberty, we got the equality, we got the fraternity, we got the justice, not only social, economical, but we are having equal opportunities too. And for your mind cultivation, he has given path of Buddha. So in this program, we will listen to our dignitaries. And in this musical program, I'll tell you that it's not just a musical program. In between, we are having some narrations. So we will start with the birth of Dr. Baba Saheb Ambedkar, and we will have the songs related to the present, current scenario of the nation and world. So in this fashion, this program has been conceptualized. So I feel that you will definitely love this program, and after moving out of this gate, you will definitely turn out to be a true Ambedkarite. You know? What is true Ambedkarite? True Ambedkarite means you need not be born
You need not be born in any community, any class, any category like that. No. Anyone who is following the principle of liberty, equality, and this justice and fraternity is a true Ambedkarite. So here I am going to end my talk, but before that I would like to recite a few lines. बाबा, आपके फौलादे ज्ञान का क्या कहना? बाबा, आपके फौलादे ज्ञान का क्या कहना? हमने चट्टानों को कंकर बनते देखा है. बाबा, आपके फौलादे ज्ञान का क्या कहना? हमने चट्टानों को कंकर बनते देखा है और कलम सही हाथों में हो तो तलवार बनते देखा है. अगर कलम सही हाथों में हो तो तलवार बनते देखा है और शाह यानी बादशाह को मुलाजिम और मुलाजिम को सरकार बनते देखा है. बादशाह को मुलाजिम और मुलाजिम को सरकार बनते देखा है. और इस अंदाज के साथ मैं आवाज देता हूं हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रशांत नारनवरे सर. गिव हिम बिग क्लॅप. ज्या महापुरुषामुळे आपण सगळेजण इथे आहोत त्याच्या जयंत्या आपण सगळे लोक दरवर्षी एवढा उत्साहानं साजरा करतोय. आणखीन नवीन पिढीपर्यंत हे विचार पोचवतोय. तर मागच्या पिढीचे किंवा करंट पिढीचे जेवढे डॉक्टर मंडळी आहेत खरं तर त्यांचं खरं अर्थानं इथे अभिनंदन आपण केलं पाहिजे की ते बाबासाहेबांचे विचार ह्या नवीन पिढीपर्यंत पोचवतात आहे. आणि मला वाटतं मग ही त्यांची जबाबदारी असेल की हा वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवावा. मागच्या 70 वर्षामध्ये 75 वर्षामध्ये या समाजानं ज्याला शिक्षणाचा लवलेशही नव्हता जवळपास 1000-1500 वर्षापर्यंत त्या समाजानं आज अशा क्षेत्रात आणि इतक्या क्षेत्रात चांगल्या पद्धतीनं प्रगती केली आहे की खऱ्या अर्थानं ही प्रगती वाखाणण्यासारखी आहे. आपण ज्या प्रोफेशनमध्ये आहात तो विद्वानांचं प्रोफेशन आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की बाबासाहेब जर नसते तर फक्त एका वर्गापुरतं हे प्रोफेशन लिमिटेड राहिलं असतं. कारण की मेडिकल प्रोफेशनमध्ये येणं हे बाय बर्थ कुणातरीसाठी बाय बर्थ रिझर्वेशन असायचं. तर यू अंडरस्टूड मला काय म्हणायचं आहे. परंतु ते बाय बर्थ रिझर्वेशन काढून सोशल जस्टिस बाबांनी पुढे आणलं आणि त्याच्यामुळे आपण तिथे असाल, मी इथे असेल, आपण सगळेजण त्याचाच प्रोडक्ट आहोत. जेवढे त्यांचे उपकार आपण मानले तेवढे कमीच आहेत. परंतु मग त्या उपकारासोबत आपल्याकडे जबाबदारीसुद्धा येते आणि ती जबाबदारी म्हणजे पहिल्या पिढीनं अभ्यास करून मेडिकल असेल, इंजिनिअरिंग असेल, लीगल प्रोफेशन असेल तिथे आलेत, सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या. आणि मला वाटतं डॉक्टर मेश्राम साहेबांचा किंवा त्यांच्या आधीचा जो काळ आहे त्याच्यामध्ये असं व्हायचं की MBBS MD वगैरे केलं की जवळपास नोकरी GMC IGMCमध्ये आणखीन आसपास लागायची आणि प्रोफेसर्स वगैरे सगळेजण व्हायचे. मग तो दुसरा काळ आला की प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये जायला लागलेत डॉक्टर्स. मग नंतरचा काळ आला की डॉक्टरांनी स्वतःचे ऑर्गनायझेशन्स आणि क्लिनिक्स काढायला सुरुवात केलीत आणि मोठे नामवंत लोक नागपूरचे आज अनेक नामवंत डॉक्टर हे फार अभिमानानं आपल्याला सांगायला लागतो की हे आपल्या समाजाचे आहेत. परंतु आता इथे थांबून चालणार नाही. नवीन मुलांना मला रिक्वेस्ट करायची आहे की हे सगळं जे आपण सांगितलं ते झालं आहे. आता याच्यानंतर जर आपण सगळे मेडिकल प्रोफेशनमध्ये आला आहात तर आता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सचं युग आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये फक्त डॉक्टर बनून चालणार नाही. चांगलं डॉक्टर तर झालंच पाहिजे, परंतु आपल्या मालकीचे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स व्हायला पाहिजेत. आणि आज माझ्या पुढे जे बसलेले आहेत डॉक्टर्स ते त्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचे डायरेक्टर व्हायला पाहिजेत. अनेक लोक असं म्हणतात की डायनास्टिक नको,
डायनास्टी नको असे अनेक लोक म्हणतात, परंतु मला असं वाटतं की ज्यांच्या डायनॅस्टीमध्येच समाजानं केलेलं दुर्दैव अस्तित्वात असेल अशा लोकांना डायनॅस्टी बनवलीच पाहिजे. त्याच्यामुळं जर आपल्या समाजात डॉक्टरांची मुलं डॉक्टर होत असतील, वकिलांची मुलं वकील होत असतील, इंजिनियरची मुलं इंजिनियर होत असतील, त्याच्यामध्ये काही वावगं नाही. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन्स तयार केले पाहिजे. विशेष करून आज मेडिसिनचे जे लोक आहेत त्यांच्या दृष्टिकोनातून मी सांगतो की हे डायनास्टिक झालं पाहिजे आणि वर्षानुवर्ष पिढ्यानपिढ्या आपण जे संस्था हॉस्पिटल्स तयार करणार आहोत ते हॉस्पिटल टिकले पाहिजेत. कारण की इथे बसलेल्या सगळ्या मुलांमध्ये बडिंग जे डॉक्टर्स आहेत त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची सेन्सिटिव्हिटी आहे. कारण की त्यांनी जे दुःख, त्यांच्या पिढ्यांनी जे दुःख झेललेलं आहे ते पुढे दुसऱ्या लोकांना व्हायला नको अशा प्रकारची भावना इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये, प्रत्येक स्त्री पुरुषामध्ये आहेत, प्रत्येक बाबासाहेबांच्या अनुयायामध्ये आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की आपल्यासारख्या लोकांच्या हातात जर उद्या मेडिकल प्रोफेशनची सत्ता गेली, कारण की तिथे पण सत्ता वेगळी आहे, आणि ती जर मेडिकल प्रोफेशनची सत्ता जर आपल्या हातात आली, आपण जर ते क्षेत्र चांगल्या पद्धतीनं संचालित करू शकलो तर फक्त आपल्या समाजाचं नव्हे तर सकल समाजाचं यातून कल्याण होणार आहे. त्या सगळ्या लोकांना ज्यांना मेडिकल फॅसिलिटीज अवेल होत नाहीत, ज्याच्यासाठी लोकांना अनेक दिवस, अनेक महिने मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये वेट करावा लागतो, अशा सगळ्या लोकांची सेवा आपल्या हातून घडेल. आणि आपण सगळेजणं बाबासाहेबांनी जो समतेचा रथ इथपर्यंत आणलेला आहे तो रथ पुढे देण्यास पायी व्हाल अशा प्रकारची आशा करून आपल्या सगळ्या लोकांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करून मी तुमचं थांबवतो. धन्यवाद. ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. ज्ञानदीप चेतवी घालवी तमा. ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. सदय हृदय अभयदान देई तू स्वये. अंतरंग शांत कर जीवनात. सकल मलिन जाळण्यास भीमशक्ती दे. अखिल भुवन उजळण्यास प्रेम भक्ती दे. करी सशक्त करी समर्थ हे नरोत्तमा. ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. नवीन रूप धरुण येई अन्यथा. बुद्ध देव भारतास त्या प्रबुद्धता. विष समान विषमता न अजून लोपली. त्या जगास शिकवणू दिव्य आपली. परम करुण लोचनात दाटली क्षमा. ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. तथागता नमोस्तु गौतमा. सदय हृदय अभयदान देई तू स्वये. अंतरंग
ते नवयुगात मिळूयात जनसमानता हाच धम्म हेच ध्येय येई मानता भीमरूप करुण तूच शिकविले आम्हा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा. So this song is basically revealing the joy of birth of Dr. Babasaheb Ambedkar. You know, Ramji Maloji Ambedkar, who was Subedar. Subedar is the post what Indian can achieve a highest post in the British Raj. So he was Subedar, married to Bhimai, and you know that Bhimai was a daughter of Major Subedar. So highly elite family, I can say, at that time. So both the couple was expecting their 14th baby in year 1891, and they deliver on 14th April. So there was a atmosphere of rejoice, and same atmosphere we want to relive here. We live here. And to relive, I would say to all of you, just close your eyes. Bache, shh. Please keep silence. This program is not just a musical bonanza, it is a gratitude, expression of gratitude to the Baba Saheb. Please be silent. Please be seated. So you just close your eyes and take a deep breath. Please don't look at me. I'll take 2 minutes only. Please don't look at me. Close your eyes and take a deep breath. And in first breath, you say Buddham Sharanam Gacchami. Second breath, you say Dhammam Sharanam Gacchami. And third breath, you say Sangham Sharanam Gacchami. And try to imagine that you have been born in the era of Dr. Babasaheb Ambedkar, and what the social jolts and shocks they have felt, you need to realize that then only you will be able to assess your present situation, you will be able to acknowledge the gift of Dr. Babasaheb Ambedkar. सोनियाची उगवली सकाळ हो सोनियाची उगवली सकाळ जन्म झाले भीमबाळ जन्म झाले सोनियाची उगवली सकाळ हो सोनियाची उगवली सकाळ जन्म झाले भीमबाळ जन्म झाले
दुमदुमे जय भीमची गर्जना सोहीकडे सारका जावे जिथे हा तुझा डंका जडे दुमदुमे जय भीमची गर्जना सोहीकडे सारका जावे तिथे हा तुझा डंका जडे गे आता गे राहिलेल्या संगराची वंदना भीमराय गे तुझ्या लेकराची वंदना आज गे थंबलेल्या अंतराची वंदना भीमराया घे. Thank you, Dr. Manoj, for very nice rendition. Now for next song, I would like to again tell you that Honorable Ramji Maloji Ambedkar, he retired from the post of headmaster in 1894 and then he shifted to his own native place, that is what Dapoli, and from Dapoli to Satara. Then again he got a job as a cashier in public work department at that time. And Baba Saheb was 9-year-old at that time, and Honorable Ramji said that for vacation of summer, please come to the Goregaon. And Baba Saheb, his elder brother, and 2 nephews, they decided to go to Goregaon. They reached the nearby station Masur. From Masur to Goregaon, they need to take that time what we call Tanga. And all the cartmen, they refused to allow to sit in that Tanga. And whatever the experience he had at the age of 9 years, he has mentioned in the book, Waiting for Visa. So to express the thoughts of that time, what the feeling Baba Sahib must have felt, is coming up with Dr. Vaibhav Bhanawat. तापल्या उन्हाने जडती पाय माझे, तापल्या उन्हाने जडती पाय माझे, गाडीत घ्या हो मला. थांबा हो थांबा, थांबा हो थांबा, गाडीवान दादा. थांबा हो थांबा, गाडीवान दादा. करी तो विनंती, भिवा माझं नाव राहिले फार दूर माझे गाव. गाडीत घ्या हो मला, मला गाडीत घ्या हो मला. तापत्या उन्हाने जळती पाय माझे, पाठीवर आहे
येऊ द्या हो दया मज पामराची बैसुनी घ्या मला गाडीत घ्या हो मला गाडीत घ्या हो मला ये स्टांजा बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको मुक्त किया है गौर फरमा गाडीवान बोले जात सांग बाळा दिसतो खरोखर नाही साधा बोळा भीम बाळ बोले महार मी वेळा गाडीवान बोले थांब बाळ थोडा बाटेल माझी गाडी आणि मी कैसे रे घेऊ तुला मी तुला गाडीत घ्या हो मला मला गाडीत घ्या हो मला थांबा हो थांबा गाडीवान दादा करीतो विनंती विवा माझना राहिले मारी दूर माझे गाडी छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही छाती ठोक हे सांगू जगाला छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही छाती ठोक हे सांगू जगाला असा विद्वान होणार नाही कोणी झालाच हो कोणी झालाच विद्वान मोठा बुद्ध भगवान होणार नाही कोणी झालाच विद्वान मोठा बुद्ध भगवान होणार नाही छाती ठोक हे सांगू जगाला चातुर वर्णांची जिरवून मस्ती दीन दुबळ्यांची उडवून सुस्ती चातुर वर्णांची जिरवून मस्ती कधी हरला ना ओ कधी हरला ना कधी हरला ना ज्ञानाची कुस्ती असा पहिलवान होणार नाही कधी हरला ना ज्ञानाची कुस्ती असा पहिलवान होणार नाही छाती ठोक हे सांगू जगाला
ज्ञान वैभव हे त्यालाच साज ज्याच्या घटनेवर चाले हे राज ज्ञान वैभव हे त्यालाच साज कुबेरालाही हो कुबेरालाही कुबेरालाही वाटाविलास असा धनवान होणार नाही कुबेरालाही वाटा विलास असा धनवान होणार नाही छाती ठोक हे सांगू जगाला पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे बोधी वृक्षाने कथन केले ते चारित्र्य गौतमाचे पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे
भीमा सारखा, हो भीमा सारखा. आई म्हणे लेकरा लारे कुलदीपा, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा. हाती पाटी घेताना भीमाला स्मरावे, नियमाप्रमाणे तू अध्ययन करावे. हाती पाटी घेताना भीमाला स्मरावे, नियमाप्रमाणे तू अध्ययन करावे. तुझे मोल कळू दे तुझ्या शिक्षका, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा. मंत्र आठवावा भीमाने दिलेला, अभिमान वाटावा महात्मा फुलेला. मंत्र आठवावा भीमाने दिलेला, अभिमान वाटावा महात्मा फुलेला. ऐसे वर्तन करावे तू ज्ञान वर्धका, हो भीमा सारखा, हो भीमा सारखा. आई म्हणे लेकरा लारे कुलदीपा, हो भीमा सारखा, 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 हो भीमा सारखा. Next song is related to the movement by Dr. Babasaheb Ambedkar, was he has started in 1927, Mahad Satyagraha. And once upon a time in 1920, Chhatrapati Shahu Maharaj has said to the all depressed Kal people that you are quite fortunate enough that you have got the leader of your own community, and Baba Sahib is not only going to uplift you, but he would be a leader of entire nation and globe. That was predicted in 1920 by Chhatrapati Shahu Maharaj. The song Maza Bhimraya by Ishant. स्पर्शिले तू ओंजळीने खुले केले पाणी चवदार तळ्याचे, हक्क देऊन माणसाचे केले सोने पीडितांचे. क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका. मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेचा तूच सकल न्यायदायका. क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका. मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्यतेचा तूच सकल न्यायदायका. जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना. माझा भीमराया, भारताचा पाया, माझा भीमराया.
भीमराया माझा भीमराया भारताचा पाया माझा भीमराया आला उद्धराया माझा भीमराया निभेड जंगले तुडविता फोडुनिया टाहो रथ समतेचा असा नीला सांभाळून न्याहो रथ समतेचा असा नीला सांभाळून न्याहो जग कसले हे जंगल सारे दुष्टपणाची उघडे दारे जग कसले हे जंगल सारे दुष्टपणाची उघडे दारे मानवता ना येथे येथे मानवता ना येथे माणूस भोगी नरकयातना माणूस भोगी नरकयातना उचलून त्या घ्यावो रथ समतेचा असा नीला सांभाळून न्याहो सांभाळून न्याहो निबिड जंगले तुडवितालो फोडुनिया टाहो रथ समतेचा असा नीला सांभाळून न्याहो सांभाळून न्याहो थँक्यू